من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں, اس طرف آ جاؤ اگر آپ. تمام ساتھی جو یہاں پر تشریف لائے ان کا بہت شکریہ, اور کچھ چند باتیں کرنی تھی مجھے, تو آپ نے جو موقع دیا ہے مجھے ادھر لا کے تشریف لا کے, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ میں تھوڑی سی IMF کی بات کروں گا, معیشت کی بات کروں گا, پیٹرول کی بات کروں گا, ان کی قیمتوں کی, تو یہ, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ ایک خوشخبری آپ کو قوم کو دے دوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے لاسٹ فرائیڈے کو IMF نے LOI بھیجا تھا, لیٹر آف انٹینٹ. اس میں کچھ مائنر ایڈٹس تھے, کچھ چیزیں تھیں جو ہم کو ایڈٹس کرنے تھے, کچھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے, کچھ فائنانس ڈویژن کی طرف سے, شاید ریونیو کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ ہم نے IMF کو بھیجا. پھر رات کو بھی میٹنگ ہوئی تھی, ہمارے 2-3 میٹنگیں ہو چکی ہیں. رات کو بھی فائنانس ڈویژن والوں کی, ریونیو والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی. اسٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے, میں بھی شامل تھا اس میں. تو آج انہوں نے پھر ہم کو بھیج دیا ہے نیا LOI, تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھیج دوں گا. تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ IMF کا یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی, غالباً 29 تاریخ کو. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی. پروگرام تو آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ڈالر 17 جولائی کے بعد سے کنٹرول سے نکل گیا تھا ہمارے تقریباً, اور وہ 2-4 دن تک اور پورے ہفتے تک 10 دن تک روز بڑھتا رہا, لیکن 2-3 دن تک تو کافی بڑھا. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب 239 روپے تک پہنچ گیا تھا انٹر بینک میں, تو پھر ہم نے کنٹرول کر لیا, اور اس کے بعد سے وہ بدستور 15 دن تک واپس آتا رہا ہے. تو 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپیہ تھا, اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی, اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو, تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا. تو امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. روپے کی اسٹرینتھ شوڈ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی. روپیہ آبویسلی ان دی اینڈ ریفلیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن. اگر آپ $80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیا, اور 31.7 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس کے تحت آپ 48.3 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو 80 بلین کی خریدنی ہے, لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف 31.3 بلین کی ہے, تو 48 ارب ڈالرز آپ کو کہیں سے چاہیے. 30 ارب ڈالرز تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں, وہ پاکستان میں جب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو, لیکن وہ ڈالرز ان کو مل جاتے ہیں. پھر بھی رہ جاتے ہیں 20 بلین ڈالرز تقریباً. تو 17.5 بلین ڈالرز پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں PTI کے جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گروتھ کو وہ نہیں دیکھتے تھے, جو امپروومنٹ کری ہم نے انفراسٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے, 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے, 1700 کلومیٹر موٹر وے بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے, کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے. بولتے بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے, اس لیے آپ کی معیشت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو پچھلے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا, پونے 4 سالوں میں 19,200 ارب روپے کا, 19,300 ارب روپے کا آپ نے قرض بھی چڑھا دیا, جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے 71 سالوں کے 79% برابر ہے. اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 17.5 بلین کا دے دیا. آپ نے 1500 ارب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً سرکولر ڈیٹ کے چڑھائے, جو 1062 کا ہم چھوڑ کے گئے تھے مئی تک, وہ اور 1100 جون تک تھا, اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے. جو
गैस का सर्कुलर डेट जिसका हमने नाम पहले नहीं सुना था वो अब नई चीज आ गई है और 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। 200 अरब डॉलर रुपए का 2 महीनों के अंदर आपने सही सुई नादन के अंदर नुकसान किया 2 सर्दियों में, जहां पे आपने LNG जो है वो लोकल गैस के रेट से बेच दी $2 में, $20 की LNG खरीद के। जब हिस्टोरिकली आपको $4 की LNG मिल रही थी आपने LNG वो नहीं खरीदी कि भाई हम लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करेंगे। शायद अब्बासी को और मुझको थोड़े अरसे तक जेल भी भेज दिया आपने। दुनिया के सस्ता तरीन हमने टर्मिनल लगाया, आपने कहा हम टर्मिनल लगा रहे हैं। हर कोई मिनिस्टर PTI का आता था, कहता 15 दिन में टर्मिनल शुरू हो जाएगा, कभी भी शुरू नहीं हुआ 3.25 साल में। उसके बाद आपने ये महंगा तरीन हमको ये सिस्टम जब दिया आपने कि जिसमें आपने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा ना पेट्रोल का किया ना डीजल का किया, जो पहले रखे हुए थे कुछ क्रूड के डीजल के मुआहदे कतर से वो कुवैत से वो चल रहे थे। 10 बिलियन 10.3 बिलियन आप देखे गए हमें रिजर्व में, और 21 बिलियन का इस साल 22-23 के अंदर जो है वो कर्ज वापस करना है। 2 बिलियन का जून जुलाई में भी करना था, 3 बिलियन का जून जुलाई में करना था। फिर आप बात करते हैं हकीकी आज़ादी की भाई, तो $48 बिलियन जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब IMF ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने IMF से मुंह मोड़ लिया, आपने उनके मुआहिदा करके आए, आपने साइन करी, और फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को एमनेस्टी भी दूंगा, फिर आप जाके फ्यूल भी सब्सिडी देते हैं, फिर जाके आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, जब आके फिर जाके आप बिजली पे सब्सिडी देते हैं, तो वो कौन सी आज़ादी है जब आपको डिफॉल्ट नजर आ रहा है? नजर आ रहा है डिफॉल्ट आपको कि 21 बिलियन देने हैं और 9 बिलियन है आपके पास, उससे ज़्यादा तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं। और ₹1 आराम है अगर इन्होंने कहीं इंपोर्ट रोकने की कोशिश करी हो। वैसे बस कर्ज पे कर्ज पे कर्ज पे कर्ज। और ये सिर्फ PTI का वतीरा नहीं रहा है, PTI ने खास तौर पे ये किया है, लेकिन ये हमारी पिछली हुकूमतों ने भी किया है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से, मुशर्रफ साहब जो थे 2007-8 के अंदर सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, 8.1%। शहबाज शरीफ आए और मैं भी उनके साथ आया। हमने ये कहा आपसे कि हम इंशाअल्लाह ताला रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। पहले हमने नॉन नेसेसरी या इसेंशियल, नॉन इसेंशियल या लग्जरी गुड्स के ऊपर, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई। हमें पता है कि उसमें स्मगलिंग भी हो रही है, हमने पाबंदी लगाई। बड़ी चीखें उठी कि हमारे चॉकलेट रोक दिए गए, हमारे जूते रोक दिए गए वगैरह वगैरह, लेकिन हमने एक पाबंदी लगाई। उसके बाद हमने गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई, एयर कंडीशनर्स के ऊपर पाबंदी लगाई, फ्रिजेस के ऊपर के इंपोर्टेड फ्रिजेस बंद कर दो, वो आज भी बंद है। उसके बाद ने कहा जो लोकल बनते हैं, जो कि ज्यादातर इंपोर्टेड ही होते हैं, 90% उसमें इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर भी हमने कहा कि यार जितना ले रहे हो उसके आधे लो। आधे की वजह यह थी कि मेरे पाकिस्तानी उसमें काम करते हैं, मैं उनकी नौकरियां तो ज़ाहिर नहीं छुड़वाना चाहता था। हमने उनसे बातें की कि यार देखो नौकरियां नहीं ख़त्म करना लोगों की। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमसे बड़ा ताउन किया है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के तमाम इंपोर्टर्स का, अच्छे लोग होते हैं, टैक्स पेयर देते हैं, आधे से ज़्यादा हमको टैक्स जो है पोर्ट पे मिलता है, और पूरे का पूरा टैक्स हमको इंपोर्ट गुड जब सिस्टम के थ्रू होता है उसके बिला उस पर मिलता है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से हम में से कोई भी आदमी जो है या कोई भी बहन जो है टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो इंपोर्टेड गुड पोर्ट से आते हैं वो किसी की फैक्ट्री में जाते हैं, हमारे पास ट्रेस हो जाते हैं, तो हम उसका पूरा सिस्टम का टैक्स लेते हैं। और उस टैक्स लेने की वजह से हमने अपनी मईशत को अनकम्पेरेटिव कर दिया है, जिसकी वजह से क्योंकि हम इंपोर्ट को इतना मुश्किल कर दिया, हमने महंगा कर दिया, तो लोग यहीं पे बेचने से मुनाफा कमाते हैं, एक्सपोर्ट कोई भी नहीं करता। हम वहां से भी वैसा भी टैक्स इंशाल्लाह लेके आएंगे कि जिसमें अगर आप 10% भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपसे ज्यादा टैक्स लेंगे, वो भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं अभी से कह रहा हूं आपको। मगर हमने जो चीज करनी थी वो करके दिखा दी। आज के महीने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कल शाम तक इस पाकिस्तान में 3.4 बिलियन डॉलर्स गए थे बैंकिंग सिस्टम से, और 4.1 बिलियन डॉलर्स आए थे। मतलब वी हैड मोर मनी कमिंग इन, 600-700 मिलियन डॉलर्स मोर कमिंग इन देन गोइंग आउट। आप इंपोर्ट्स देख लीजिए, पिछले साल से मेरे ख्याल से 20% कम है परसों तक के, लेकिन एक्सपोर्ट 5% अल्लाह की मेहरबानी से ज्यादा है। और जो मैंने आपसे कहा है कि एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस जो है हम रोज मॉनिटर करते हैं, वो तकरीबन इंपोर्ट के बराबर रहेगी, वो इंशाल्लाह रहेगी। और वो नजर आ रही है कि जब से आपने इंपोर्ट को थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा लगाम दिया है, एनर्जी को भी कम किया और नॉन एनर्जी चीजों को भी कम किया, तो ये बेहतरी आई है। जब आपने सस्ती चीजें बेची हैं, सब्सिडी पे बेची है, 20% डीजल की कंजम्पशन बढ़ गई, लोगों ने होल्ड किया।
یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے, اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی اور یہ سپلائی چین چلتی رہی. اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے. کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا, نہ لیوی لگاؤں گا. تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے, ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے, میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے, ایک چیز کی کم بڑھی ہے, 6 روپے کچھ پیسے, 6 روپے 72 پیسے, تو 6.75 روپے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے, میرے بھائی ہیں, بڑے جید صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی, میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتا ہے, لیکن نہیں پتا تو میں پھر آپ کے سامنے پاکستان, آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. پہلے یہ برانڈ کے اوپر ہوتا تھا, اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا. سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ, جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی. میرے پاس وہ ٹرمینل نہیں ہے, اس کے کافی پیسے لگتے ہیں. اوگرا سے وہ اوگرا کے پاس ہے, لیکن آپ لوگ اگر کوئی صحافی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, میرے خیال سے بلومبرگ پہ ہوتا ہوگا. تو روز شام کو ایک اوگرا پلیٹس کی پرائس آتی ہے. اس پلیٹ پرائس کو لے کر ہم ایکسچینج ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, ایوریج پلیٹ پرائس کو 15 دن کے, پچھلے 15 دن کی ایوریج پلیٹ پرائس کو ایکسچینج ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمپنیاں جو لے رہی ہیں اس پلیٹ پرائس پہ لے رہی ہیں. کسی کمپنی نے اگر اس سے مہنگا لے لیا تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, اگر سستا بھی لے لیا تو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایوریج پلیٹس کی پرائس کو لیا, اس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرا, اس کے اوپر ہم پریمیم ڈالتے ہیں. کیونکہ آج کل ریفائنری کی شارٹیج ہے تو ہم کو ڈالر, ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے, کویت سے, جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے, مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے, پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے. اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں, کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ $17 کا, $17.5 کا نمبر تھا. پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا, اس بار 17.5 ہو گیا. پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا 12.5 ہے, ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے. تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں, انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں, شرنکیج ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی. مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے, مثال کے طور پہ جو آج تیل آیا ہے, وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو, اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو. اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے, 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد, ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے, تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے. آج اگر 213 ہے, اس دن 220 ہے, تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو. تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں. تو پچھلی جو ایلسیاں کھلی ہوئی تھی وہ $207-208 پہ کھلی تھی, جس کی پیمنٹ 238 میں بھی ہوئی ہے, 240 میں بھی ہوئی ہے, کوئی 228 میں بھی ہوئی ہے. تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا, اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, جو ہونے والی ہے اگلے 2-4 دن میں, اس کو 215 پہ ٹرو اپ کیا. تو کچھ 228 والی ایلسیاں بھی 215 پہ ٹرو اپ ہوئی ہیں, دونوں طرف ہوا. اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ, اور کل رات کو 8 بجے تک نمبر, 9 بجے تک نمبر جو تھا وہ $9 کچھ 50 سینٹ ہمارا تخمینہ. تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ $6.72 آیا. اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بخاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی, اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, یہ اوگرا سے آتا ہے, اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے. اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے, پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے, سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے. فائنانس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے, کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے. اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا, ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا. پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا. میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں, کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں. میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے. میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں, اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں. اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا.
اور صحیح فیصلہ تھا جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی, کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا, اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برانڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, قوم نے ٹرسٹ کیا, میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا, ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا, کوalition نے ٹرسٹ کیا, میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا. اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے. ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے, امپورٹ کو کم کریں گے, امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے. اور یہ جو جید صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہے, یہ ان کو پتہ ہے کہ میں 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں, اور اللہ نے کی مہربانی سے یہ ہوا, کیونکہ یہ بیسک سمپل اکنامکس ہے. اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے, ہم کو خود مختاری دینی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, خود انحصاری کرنی چاہیے, تو بھائی وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں. ہم کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے, لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے. آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو. یہ ریئل خودداری ہے, یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی. اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے. میاں نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے. نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے, اور اس کے بعد 25,000 میگا واٹ بننا لگا. لیکن جب ہم نے 25,000 میگا واٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا؟ اب ہمارے پاس کوئلہ خرید, اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے. جب چائنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے, جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا, پاور پلانٹ لگا دیا اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغاں کر دیا. تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے, نہ کوئی ین بچا, نہ کوئی یورو بچا جس سے ہم چیزیں خرید سکتے. ڈالر ہسٹورک ہائی پہ ہے اگینسٹ دنیا کی کرنسیز. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھگتا ہے, لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے, لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریونیو بھی جمع کیا ہے, ہم نے جو ملک کے پرانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالو کر رہے ہیں, اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ. آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی, یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی, کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فارورڈ کی ہے, کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے. ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا $1 کا بانڈ جو تھا وہ 70 سینٹ میں بک رہا تھا. اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا. جب آپ کا بانڈ 70 سینٹ میں بک رہا اور 50 سینٹ میں بک رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو آپ کو $1 دینا ہے وہ تو 50 سینٹ کے اندر آپ کے ڈالر کا بانڈ خرید سکتا ہے. آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے. آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے 95-96 پیسے کا بک رہا ہے, 96% پہ بک رہا ہے. یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 80 کے نیچے تھا, 78 پیسے پہ تھا. پاکستان کا 24 کا بانڈ جو تھا وہ 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, جسٹ 22% فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. ایلڈ تو بہت زیادہ تھی. آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے, اس کو ہم نے آج بچایا نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں, پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں, پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر 303 روپے پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے, ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے, ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر 308 روپے کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا, لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر 3,000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے, اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں, گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے,
کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا, سیاسی سیکریفائس دی اور دیتے رہیں گے. پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے, وہ ہمارے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بے دریغ مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے. اور میں تو ذاتی طور پہ ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں. ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے, جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کہ روپیہ نیچے گیا ہے, مجھ سے کابینہ میں بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا پچھلی ہفتے 2 ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور 236 تک پہنچ گیا تھا, اس دن ہم نے 3 روپے پیٹرول کم کیا تھا. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. 248 میکسیمم پیٹرول لے کے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ میں خیال 17-18 روپے کم کیا, پھر 3 روپے کم کیا اور آج 6 روپے پڑا ہے. آج بھی میں خیال 233-234 پہ پیٹرول ہے. اگین 70 روپے ہندوستان سے کم ہے اور 75 روپے بنگلہ دیش سے کم ہے. میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں, اگر کوئی سوال ہو. آپ کا ہی پہلا سوال تھا. جی بھائی. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے پرائسز, تو اس میں ایکسچینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن جب ہم 31 جولائی کی بات کریں, جب ریٹس ڈٹرمن ہو رہے تھے تو اس پر ڈالر کی پرائس تھی 236 تھا, تقریباً 103. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اس وقت ایکس ریفائنری جو پرائس تھی وہ 191 تھی, 7 روپے جو مارجن تھا وہ بھی آپ نے لگا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ جو ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ 197 کیسے ہو گئی اور کس فارمولے کے تحت ہو گئی, اور کیونکہ ڈالر بھی نیچے آ گیا, برینٹ بھی نیچے آ گیا. بھائی یہ بات جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم جو پرائس پاکستان میں اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے وہ برانڈ سے نہیں کرتا, پلیٹس سے کرتا ہے, پلیٹس کی ایوریج پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پلیٹس اور برانڈز جو ہیں وہ عموماً ساتھ چلتی ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں چلتی. 5-6 دن پہلے پلیٹس جو تھا وہ لاسٹ فرائیڈے کو 95 پہ تھا, تھرسڈے کو 94 پہ تھا, اس کے بعد منڈے کو میرا پتہ نہیں 105 پہ پہنچ گیا, فرائیڈے کو تھرسڈے کو 95 پہ تھا, پھر 105 پہ پہنچ گیا اور پھر کچھ اس کے بعد کم ہو گیا. جو میں نے آخری دیکھی تھی ایوریج وہ 102 تھا, پھر شاید منڈے کے دن واپس اور گرا ہے. تو ایک تو ہم برانڈ کو دیکھتے ہیں, دوسرا یہ کہ لاسٹ ڈے پرائس آپ ڈالر کی پرائس دے رہے ہیں وہ ایوریج پرائس دیکھتے ہیں. سو ایوریج پرائس اگر اس پیریڈ کے اندر 238 سے شروع ہوئی تھی اور 215 پہ ختم ہوئی ہے, میرے خیال سے ایوریج پرائس نہیں کل کی پرائس تھی نا 214 ایسے کچھ تھی, 213 نہیں 214 تھی میرے خیال سے. کل کی جو پرائس تھی, کل جو نہیں کل کلوزنگ پرائس 213.98 تھی, لیکن وہ ایوریج پرائس تھی. جو بائنگ پرائس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی ایوریج پرائس جو تھی وہ 227 آ رہی تھی, تو اس سے وہ کرتے ہیں. اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ٹرو اپ ہوتی ہے اور پھر ایک چیز ہوتی ہے پریمیم, تو پریمیم بھی $2 بڑھ گئے تھے اور ٹرو اپ تھا. اوگرا کا کاغذ میرے پاس کہیں رکھا ہوگا یا میرے پاس نہیں ہوگا تو میں منگوا لوں گا بلال سے کہہ کے, وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کو دیکھنا ہے. جی بھائی, ایک ایک کر کے یہ برج بتائے گا. جی خالد بھائی. سر ایک تو یہ کہ یہ جو آپ پرائسنگ والی بات کر رہے ہیں, ایک سب سے بڑا ایشو جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. یہ والی ساری شیٹ آپ ہمیشہ ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں تو یہ والے جو سوال ادھر ہو رہے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں نا وہ نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ کیونکہ میں بھی ظاہر فائنینس کا ہوں, اوگرا کا آدمی نہیں ہوں, میں اوگرا کے چیئرمین صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ایک دن اپنے دفتر پہ آپ تمام لوگوں کو بلا کے ذرا سا اس کو ایک دم سمجھا دیں. کاغذ دینے سے صرف فائدہ نہیں, کاغذ بھی دے دیں آپ کو, اور ہر ہفتے کاغذ بھی ڈال دیا کریں. کاغذ بھی ویب سائٹ پہ کاغذ اگر نہیں ہوتا تو ڈال دیا کریں, اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیں کہ کس طرح پرائس ہوتی ہے. جی میں آ رہا ہوں سب کے پاس ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. سوال یہ ہے, یہ کیا تھا؟ یہ تو میں نے سجیشن, اچھا سجیشن. مفت میں بھی کچھ مل جاتا ہے سر. ایشو یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے نا کہ جو بھی پبلک کے اوپر پریشر آتا ہے اس کے اوپر تو آپ بڑے اصول کے اوپر چل رہے ہیں کہ جی IMF کی کنڈیشن ہم نے وائلیٹ نہیں کرنی, ہم نے جو فائدہ کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن جہاں سیٹ کی باری آتی ہے وہاں آپ ساری چیزوں کے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. آپ بینکوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں, آپ جناب ٹیکسٹائل والوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں, جو آپ بجٹ میں کیا ہوا اس سے ریورس کرتے ہیں, اور اسی طرح کی کتنی چیزوں کے نام ٹریڈرز کے اوپر آپ نے خود بجٹ دیا اور پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. بڑا معقول سوال ہے, بہت شکریہ کیانی صاحب. دیکھیے ٹریڈرز کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں
कि हमने 42 अरब रुपए का ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाया था, फिक्स टैक्स का 3,000, 6,000, 3,000, 5,000 और 10,000। मैं समझता था ये बड़ा माकूल टैक्स है और सही टैक्स है, लेकिन इसमें एक मेरी फंडामेंटल गलती हो गई थी। वो ये थी कि कोई 50 यूनिट वाले जिनका बिजली का बिल 2,000 रुपये तक भी नहीं होता है, उनके ऊपर भी 3,000 टैक्स लग गया था। मैंने बहुत सारे दुकानदारों से मशवरा किया था, लेकिन मैं शायद एकदम 5 वालों तक नहीं पहुंच सका, तो उधर से हमको एक बड़ा प्रेशर आया कि ये आपने क्या किया। दूसरा ये हुआ था कि फिक्स टैक्स 3,000 रुपये रखना था, लेकिन वो FBR और FBR से होते हुए जब पेट्रोलियम वाले आए, उन्होंने उसको 6,000 कर दिया कि जो ATL में नहीं है वो 6,000 है, जबकि हमारी बात भी 3,000 की हुई थी। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट में ATL पर रजिस्टर हो जाता है, लेकिन दुकानदार जो थे वो ATL पर रजिस्टर होने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत सारी बहस हुई। अब जब कोई ATL करते देर हो जाती तो हमने ये कहा कि चलो हम पिछले सिस्टम पे चले जाते हैं। 42 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि 42 अरब रुपए का वो टैक्स था जो हम लेना चाह रहे थे। पिछले साल 6 अरब रुपए लिए थे, अब हम 42 नहीं ले सकेंगे, लेकिन 27 अरब रुपए लेंगे। और इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग देख लेंगे कि 27 अरब रुपए का ये टैक्स है और ये हम जमा करेंगे। अच्छा, बैंक्स के अंदर जो था वो उसमें एक चेंज हमने किया था। हमने बैंक्स के ऊपर जो ADR डाला था वो 20 पिछले साल का डाला था, जो कि दिसंबर में साल खत्म हो गया है। दिसंबर में साल खत्म हो गया है, तो वो साल खत्म हो गया, डिविडेंड बढ़ गए, अकाउंट्स प्रिंट हो गए। अब उसको ऊपर ADR डालने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो ADR हमने कम किए हैं। वो ADR हमने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म कर दिया, वो हमारी गलती थी, वो रेट्रोस्पेक्टिव करना कभी नहीं चाहिए था। दूसरा, बैंक की एक सजेशन है कि थोड़ा सा ADR जो हमने 55% को ले गए थे वो 55% से कम करके 50 ले आओ। तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे, जो हमने बढ़ाया था उसको बोल रहे हैं कम बढ़ाओ, लेकिन ये भी हमने PM साहब से पूछा नहीं है, वो इनके एक प्रपोजल है, वो अभी तक हमने कोई इस पर हतमी फैसला नहीं लिया। जी एक मिनट, उसके बाद आपके बात आते हैं, या आपको इसी उसमें पूछना है तो ये यही पूछेगा, पूछने से। नवाज शरीफ ने कल कहा है कि नवाज शरीफ साहब इस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होनी थी और वो वॉकआउट करके चले गए। दूसरा, आपने कहा इमरान खान ने अपने, क्या उस मीटिंग में नवाज शरीफ थे? दूसरा, आपने कहा इमरान खान ने हमें पॉलिटिकली ट्रैप किया। तो 7-8 जमातें पॉलिटिकल ट्रैप में क्यों आई? जी देखें जी, ये पॉलिटिकल ट्रैप की बात जो है ना वो एकदम दुरुस्त है कि इमरान खान ने 7-8 जमातों को पॉलिटिकल ट्रैप में नहीं किया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैप में डाल दिया। उसने तो पाकिस्तान की मईशत को इस जगह पे ले आया। जमातों के लिए सियासत में क्या बड़ी बात थी, चलते रहते, 2, 4, 6 महीने बाद एक दिन बैंकरप्ट हो जाता पाकिस्तान। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हम आए थे, तो मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये सीरियसली मैं कभी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको ये सच बताऊँ, हमारी उस वक्त PSO को एलसियाँ खोलना मुश्किल थी। दूसरी कंपनियां जो थी, पाकिस्तान की तेल की कंपनी, आप लोगों ने सुना भी है, किसी ने मुझे एक आध लोगों ने फ़ोन भी किया कि हमारी तेल की कंपनियां एलसियाँ नहीं खोल सकती थी, हमारी तेल की कंपनियां एलसियाँ कंफर्म नहीं कर सकती थी। मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से, हालांकि ये मतलब शायद बड़ी थोड़ी सी बुरी बात है कि वज़ीर ख़जाना इस लेवल पर आके काम कर रहा है, मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपने पहले पाकिस्तान के बैंकों को फ़ोन करता था, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक सेक्टर PSO बट प्राइवेट सेक्टर कंपनियां कि यार इनकी एलसियाँ खोल दो, नहीं तो हमारी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो कहते थे कि मिफ्ता भाई हमारी कंफर्मेशन जो है वो बाहर के बैंक नहीं कर रहे। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात कर चुका हूँ, मिडल ईस्ट के बैंकों से बात कर चुका हूँ। इस स्क्रीन पे मैं इनके साथ बैठ के शाम तक करता था वो बातें कि यार कंफर्म कर दो। IFC को रिक्वेस्ट भेजता था कि हमारी लिमिट जो है वो बढ़ा दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लिमिट भेजता था कि बढ़ा दो, सऊदियों से जाके बात की कि हमारी लिमिट बढ़ा दो। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब तशरीफ ले गए, कतर गए, दुबई गए, वहाँ पे बात करी कि कंफर्मेशन हमसे ना मांगो या कंफर्मेशन करने में उनको बैंकों को बोलो आसानी करें। सीरियसली आप उस वक्त आज से 3 महीने पहले एक LC खुलवाना पाकिस्तान की बैंकों के लिए मुश्किल था, कंफर्म कराना एक LC खुलवाना हमारे कंपनियों के लिए मुश्किल था। हम वहाँ से अल्लाह की मेहरबानी से आज लेकर आए कि जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि 4 रुपये बढ़ा रहे हो, 6 रुपये कम कर रहे हो, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि एलसियाँ खोलना क्यों मुश्किल हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि अब नहीं हो रही है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन हमने वो किया। तो इमरान खान ने जो था वो हमको ट्रैप में नहीं किया, सियासत में हमारी मुल्क की मईशत को ट्रैप में किया। तो दूसरी वाली बात है, मैं 1 मिनट बाद एक सवाल के बाद इधर आ जाऊंगा। देखिए, मैं उस मीटिंग में ज़रूर था जिसमें हमने ये पेट्रोल की बात करी। इसके अलावा मेरे लिए ये बात सही नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई मजीद बात करूँ। एक निजी मीटिंग थी जी। मसला हमारे भाई हामिद मीर साहब का नहीं है, मसला मरीम नवाज शरीफ के ट्वीट का है जिस पर हम सब यहाँ बैठे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि हमें इस फैसले से इत्तफाक है।
उसी मरीम नवाज के एक ट्वीट के ऊपर आप 42 अरब रुपए का चेक लिख के दे के आ गए थे, ठीक है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं हमारे साथ और अवाम के साथ? क्योंकि अगर 42 अरब लिखा जा सकता है तो 6 रुपये ऊपर नीचे करना कोई मसला नहीं है, या फिर अगर ये गुड कॉप और बैड कॉप नहीं है और मरीम नवाज कह रही है कि नवाज शरीफ ने कहा, जो आपके कायद हैं, कि अब एक पैसा भी अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, तो क्या फिर 1 सितंबर से आपने 10 रुपये पेट्रोल की दर बढ़ानी है इस पर IMF एग्रीमेंट, फिर आप नहीं बढ़ाएंगे? ये बड़ा आसान सवाल है आपका। ये 100% जो है वो IMF का जो 10 रुपए का एग्रीमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैंने भी साइन किया हुआ है, ये हमने वो किया हुआ है, ये 100% पड़ेगा 10 रुपए जो भी IMF से है, ठीक है। अगर जब तक मतलब ये मैं हूं या ना हूं उसकी और बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूं तो 10 रुपए जो है वो हम अपना टैक्स लगा के प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। और दूसरी बात आप ये जानते हैं कि मतलब हम ये मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूं कि इसको हम पर्सनलाइज ना करें। देखें, ओगरा ने ये एक समरी भेजी है 6 रुपए की, पेट्रोलियम ने हमको भेजी है, बहुत सारे और लोग शामिल हैं, और ये वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की साइन के बगैर ये नहीं हो सकता है। रात को भी मुझे मैं 11 साढ़े 11 बजे घर पे बैठा था, उसके बाद मुझे तौकीर साहब ने ये मुझे भेजा कि शहबाज साहब ने अप्रूव किए, उसके बाद हमने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया, तो उनकी नोटिफिकेशन के बगैर जारी मैं आता हूँ। जी भाई। आसिफ अली जरदारी जो आपके कोalition पार्टनर हैं, उन्होंने भी एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तशवीश का इज़हार किया है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी कोalition और आपकी हुकूमत के फैसलों पर आप उनके पाबंद हैं? मैं तो हर हुकूमत ने जो फैसला लिया है मैं उसका पाबंद हूँ, मैं उसके पीछे, मैं ज़ाती तौर पर हर हुकूमत के फैसले के पीछे खड़ा हूँ। अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है और एथिकल फ़र्ज़ भी है कि मैं हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ। जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है, और जरदारी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था, जरदारी साहब की भी राय बड़ी मोहतरम है, और मैं उनसे भी बात कर लूँगा, अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूँगा। जी मैं आ रहा हूँ एक एक करके इसके बाद। आपने अभी कहा है कि जो एक्सपोर्ट है उसको आप तरसीलात और इम्पोर्ट बिल के बराबर लाना चाहते हैं। कोशिश जी। इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है इसका टोटल बनता है तकरीबन कोई 60 अरब डॉलर, आपकी इम्पोर्ट है कोई 80 अरब डॉलर, यानी कि आप 20 अरब डॉलर इसको कम करने का टारगेट बना रहे हैं। सेकंड सर, इसमें मुझे ये बता दें, आप जब 20 अरब डॉलर का ये टारगेट रख रहे हैं कम करने का, आपको यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी दबाव है, आपको US की जानिब से भी दबाव है कि फौरी तौर पर जो इम्पोर्ट आपने बैन की हुई है वहाँ से उसको खोला जाए। एक तो ये। सेकंड सर, ये मुझे ये भी बता दें कि कल जो पार्लियामान की कमेटी में एक कानून लाया गया है कि जो चीज़ें की जाएंगी, निजकारी में की जाएंगी, उसके लिए एक बिल लाया जा रहा है कि जो निजकारी के लिए की जाएंगी उसमें तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सर, इस बिल को लाने की क्यों नोयत चैलेंज न किया जा सके, या ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी इसको देखा नहीं जा सके? जो पहला हिस्सा आपका था 20 अरब डॉलर को कम। जी देखिए भाई, ये स्टैटिक अस्यूम ना करो कि पिछले साल 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाए, तो अल्लाह करे कि ये जो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस का टोटल है ये 65 से ऊपर हो जाए, और अगर 65 के ऊपर ये हो जाता है और अगर हम 70 तक इंपोर्ट ले आते हैं तो तकरीबन हम वहीं पे पहुंच जाते हैं बैलेंस पे। मैं मतलब ये नहीं है कि वो मक्खी पे मक्खी बिठानी है, लेकिन तकरीबन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मैं आता हूँ मेहताब भाई आपके पास। जी भाई, दूसरा सवाल है जी, ये जो बिल, मैं आपके पास भी आऊँगा भाई। जो बिल जो पास हुआ है वो G2G का बिल पास हुआ है। पाकिस्तान में हमको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा करके ख़रीदने की इजाज़त है, लेकिन बेचने की इजाज़त नहीं है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि UAE ने एक वो जाहिर की है इंटरेस्ट कि वो पाकिस्तान से शेयर्स खरीदना या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था थ्रू विच वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बेच सकता था। तो इसके लिए एक बिल की ज़रूरत है, लेकिन अब ये बिल जो है इसका हमको कारामद हो जाएगा साबित इंशाअल्लाह ताला। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कतर भी तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर कोई चीज़ बेचनी होगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेच सकेंगे। जी भाई, आपका। सर मिर्जा साहब, आपने खुद इतराफ़ किया कि महंगाई का एक हमारे चैलेंज है इस वक्त हमारे, और ये पेट्रोलियम प्राइस जो आप बढ़ा रहे हैं और कंडीशन भी है, ये तमाम पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज का मुद्दा आपने ऊपर पे डाल दिया है। ये उनका फ्लैट सिस्टम है, तो उसकी वजह से ये सारा आपको करना पड़ा। जो प्राइस 1 रुपये 18 पैसे आपने IFTM बढ़ा दिया, इसी
पेट्रोलियम प्राइसेस जो आप आवाम को लिख दे सकते थे। डीलर्स मार्जिन डीजल पर आपने 2 रुपये 87 पैसे बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया, ये भी आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया आपने। इसके अलावा जो आपने बाकी तमाम मैकेनिज्म बता दिया कि ये इस तरह से होती है, जब ओगरा के पास सिर्फ वर्किंग का जो आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म है, जो डिटर्मिनेशन है, टैक्सेशन है, वो सारा फिनांस मिनिस्ट्री करती है और प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल होता है, वो ये रिलीफ क्यों नहीं दिया आवाम को, जिस पर वो सारी आवाम के बुला रही है और आप उनको कह रहे हैं कि हमारे पास अख्तियार भी कुछ नहीं है। भाई IFEM जो होता है वो एक्चुअल खर्चे पे लगता है, जो खर्चा आया वो लगा हुआ है। जो पेट्रोल पंप की कंपनियों ने, आपको भी पता है कि वो स्ट्राइक का कहा था, स्ट्राइक का जब उनसे वो स्ट्राइक की बात खत्म हुई तो 7 रुपये में, और आप हिसाब करके देख लें कि 7 रुपये से कम अगर कोई पेट्रोल पंप वाला बेच रहा है तो वो नुकसान कर रहा है, तो वो नुकसान करता है तो मिलावट करता है, वो सीधी सीधी बात है। जी मेहताब भाई। सर एक तो मुझे ये बताएं, अभी एक मिनी बजट की सर बात हो रही है, हाँ, तो मुझे कोई ऑर्डिनेंस के जरिए एक पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात करना, और PTI पर तो ये ना रखा कि जब PTI ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह के इकदाम करती थी, और एक तो ये बताएं कि उस मिनी बजट में आप क्या क्या ला रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। भाई वे जी डॉलर जो है ओपन मार्केट में उसका रेट कम है, इंटरबैंक में ज्यादा है, समझ नहीं है क्या मामला है। ये मिनी बजट नहीं है, वो जो दुकानदारों को जो टैक्स का जो सिस्टम चेंज किया गया है उसके अंदर, और मैंने आपसे गुजारिश की कि हमको 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी आ रहा है, तो वो 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी गुड करेंगे। कोई भी ऐसा, हमने ये आपको पहले भी गुजारिश की हुई है कि कोई भी हम खर्चा भी करेंगे या कोई भी हम टैक्स रिलीफ देंगे तो कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे, सिर्फ बजट डेफिसिट नहीं बढ़ने देंगे। अगेन वही बात है कि आप बजट डेफिसिट बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के लोगों के पास तो पैसे नहीं है, आपको बाहर के मुल्क से पैसे लेने पड़ते हैं। जब आप बाहर के मुल्क से पैसे लेते हैं तो फिर आप मकरूर हो जाते हैं, फिर आप खुद ही कहते हैं कि यार सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो कब तक करेंगे। जी भाई। सेंधुरी और केटीके में सीएनजी स्टेशन चल रहे हैं, पिंडी समाज में गुज़श्ता 3 माह से बंद है, सीएनजी सेक्टर कह रहे थे हमारे साथ हो रही है। ये बात दुरुस्त है, मेरे ख्याल से ये ECC के अंदर शायद अगले हफ्ते ये समरी आ जाएगी जिसके तहत नॉर्थ एरिया के CNG स्टेशन को भी गैस दी जाएगी। मेरे ख्याल से दे देनी चाहिए और अगले हफ्ते आ जाएगी। आखिरी सवाल जी। ये बताइएगा कि जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि सऊदी अरब के साथ फाइनेंसिंग के लिए हो गया है या होने जा रहा है, एडवांटेज पे कितनी जो है ऑयल की फैसिलिटी और कितने डिपॉजिट्स या जो बाकी जो कंट्रीज हैं बायलैटरल उनसे किस स्टेज पे है? यार ये अब देखो, ये अनफॉर्चुनेट है ना कि हमको कोई और मुल्क अगर हमको दे रहा हो तो हम तो लेने वाले हैं ना, तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बता देंगे खुद, उनको डिस्क्लोज करना तो मैं करूंगा। तो अशरफ भाई। सर आपने दो बात की कि इम्पोर्ट को हम curtail करेंगे, तकरीबन जी उस पे टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा, कितना टैक्स बिल्कुल। हाँ, सर एक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, समाज ट्रेडर्स पे जब आपने लेकिन विड्रॉ किया टैक्स, दोपहर को खबर आई, शाम को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तरदीद की हम इसको वापस नहीं ले रहे, उसी शाम 2 मिनिस्टर ने आपने और फुरम दस्तगीर ने, फरुख साहब ने अनाउंस किया। उस दौरान क्या हुआ कि दोपहर मैं बता जी एक तो छोटा सवाल और जी आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट जब नोन लिखी थी तो पहले उसने जनरेशन बढ़ाई थी और उसके बाद इंडस्ट्रियल के नहीं हुई, हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, लिहाजा हमारे पास फालतू के लिए इस वक्त कितनी अमाउंट कैपेसिटी पे जी। ये जो आपने बात करी कि वो शाम को ये जो तरदीद हुई है और फिर हमने रात में या दोपहर में तरदीद हुई है, शाम में चेंज किया, तो भाई मुझे जो है वो सुबह से हमारी मीटिंग्स चल रही थी पेट्रोलियम पावर डिवीजन के साथ, और पावर डिवीजन को एक खदशा ये था कि 15% उनकी कलेक्शन कम हो गई है। तो हमको ये था कि वी डोंट वांट टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कि ये पावर की कलेक्शन भी कम हो जाए। तो पावर डिवीजन वालों ने फिर हमारे पास आके बैठे, 2 दिन से मुझे हमारे जो मेंबर इन IR पॉलिसी थे वो मुझे कहते हैं कि मिफ्ता साहब इससे हट जाए फिक्स से। उसी ने मुझे फिक्स पे लाया था और उसने मुझे कहा कि मिफ्ता साहब हट जाएं फिक्स पे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं फिक्स पे ही रहता, और क्योंकि पहले 3 महीने नहीं कर सकता था तो अगले 9 महीनों में उतने पैसे में जमा नहीं कर सकता, तो मैं एड वॉल्यूम पे वो पैसे जमा कर लूंगा 27 अरब रुपए। और उनको हमने पावर के साथ बैठ के ये तय किया है, पिछली मरतबा शायद इस तरह तय नहीं था। जी फरमाइए जी। मेरे सवालों के जवाब पूरे करने, एक और चीज कैपेसिटी पेमेंट पे कितनी, मुझे कैपेसिटी पेमेंट मुंह पे याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे इम्पैक्ट क्या होगा टैक्स का इंपोर्ट कर्टेल करने। हाँ जी, ये देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आप इंपोर्ट कम करते हैं तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हमारी FBR की टीम है, चेयरमैन साहब और जितने मेंबरान हैं, वो
अपने टास्क पे पूरे हैं। पिछले महीने हमने टारगेट से ज़्यादा पैसे जमा करे थे और इस महीने भी मैं अब तक मैं ख्याल से 49% हो चुका है। मैं रोज़ ये भी टारगेट देख रहा होता हूँ, डॉलर भी रोज़ देख रहा होता हूँ। मेरे ख्याल से हम कर लेंगे पूरा, अल्लाह ने चाहा तो फिक्र करेंगे। जी भाई, नहीं 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 और नहीं कहीं करेंगे। जी जी वो भी शायद आ रहे हैं। और इसमें एक चीज आप कह रहे हैं कि ये सारा इकोनॉमिक जो है मैस या इकोनॉमिक ट्रैप कंट्री के लिए जी किया था, लेकिन आपने जो प्राइसेस इंक्रीज नहीं की थी आने के बाद, क्या आप भी कुछ जिम्मेदारी लेना चाहेंगे कि आपने क्यों प्राइसेस इंक्रीज नहीं की थी? जो वो डिसीजन करके गए थे उन्होंने तो ट्रैप में डाल दिया। अब जब से मैं आपने भी बड़ा डिले किया इसको डिसीजन लेने। हम तो आए हैं और भाई सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं सीरियसली। और अभी भी देखें कि 6 रुपए भी बढ़ाएं तो उस पर भी सरजनिश हो रही है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने ये नई हुकूमत के लिए कोalition गवर्नमेंट के आने के बाद हमको कुछ अर्सा समझने में लगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है और कितना लंबा होल है। और उसको फिर हमने इसको 3 चीज़ों में किया। मसला ये था कि जिस दिन हम आए हैं उस दिन मेरे ख्याल से पेट्रोल पे 22 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो हमने जब बढ़ाया 30 रुपए तो उसके बाद 30 रुपए का और नुकसान खड़ा हो गया। दिस वाज द मूविंग टारगेट। हम आए थे $95 पर बैरल पे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो $124 पर चला गया और फिर करेंसी भी डिवैल्यू हो रही थी। सो दिस वाज द मूविंग टारगेट। ऑल्सो गिव प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्रेडिट कि 120 रुपए उसने डीजल के बढ़ाए हैं। 120 रुपए, अल्लाह की मेहरबानी से 40 रुपए कम भी किए हमने, लेकिन 120 रुपए बढ़ाए। एक मरतबा 30, एक मरतबा 30 और फिर 60। तो ये एक सियासी लीडर के लिए जितना शहबाज शरीफ ने स्ट्रेस लिया है, जितना शहबाज शरीफ ने, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ पीपल्स पार्टी को, MQM को, JUI को और तमाम दीगर पार्टियों ने जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जलाया है इस मुल्क की खातिर। अल्लाह ताला इसको अजर देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो भी इस बात को समझेगी कि इन्होंने वक्त पे किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये अगर पेट्रोल नहीं महंगा किया होता उस वक्त शहबाज शरीफ ने, तो आज ये बड़ी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती। अगर पेट्रोल महंगा नहीं, डीजल महंगा नहीं किया होता, बिजली के अंदर फंडामेंटल बिल्स नहीं चेंज किए होते, तो आज ये बड़ी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और वो जो हम बात करते हैं कि हमको मुल्क खुददार करना है, तो फिर साथ साथ ये भी ना कहो कि जाके पेट्रोल सस्ता भेजो उन मुल्कों से जिनसे हम पेट्रोल खरीदते हैं। बहुत शुक्रिया।